आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने को लेकर विरोध जताया। आसनसोल में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं द्वारा अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता राजू बैनर्जी ने ताजपुर गांव का दौरा किया। विधाननगर इलाके की पशु प्रेमी सुष्मिता सेन ने पुलिस पर लगाया आरोप। बांकुड़िया के सिसुनिया पहाड़ में लगी भीषण आग। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज के वार्ड नंबर 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा में तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाल के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया एवं उन्होंने पूर्व मेयर एवं तृणमूल नेता जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने को लेकर विरोध भी जताया। रानीगंज के वार्ड नंबर 88 ईस्ट कॉलेज पाड़ा में तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाल के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा के दौरान राहुल पाल ने जितेंद्र तिवारी द्वारा भाजपा में शामिल होने को लेकर उनके चरित्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि पांडवेश्वर के विधायक आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने तृणमूल सरकार के साथ धोखेबाजी की है। अचानक से तृणमूल को छोड़कर वे भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जितेंद्र तिवारी यह सोचते हैं कि अब बंगाल में भाजपा की सरकार होगी, परंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। बंगाल में इस बार भी तृणमूल की ही सरकार होगी। साथ ही साथ उन्होंने जितेंद्र तिवारी के बारे में अन्य कई बातें कहते हुए इस सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कृष्णा साव, रतन सिंह, स्वरूप बुम्बा सहित अन्य कई सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। বাংলা বলছে তাই বাংলা নিজে আর বাংলা বলছে তাই বাংলা নিজের কলেজ পড়াই বলছে তাই বাংলা নিজের আরে চোর চোরদের বিরুদ্ধে তাই বাংলা নিজের আরে গ্রামগঞ্জে বলছে তাই জিতেন্দ্র তিওয়ারি হায় 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 জিতেন্দ্র তিওয়ারি হায় 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম हाय 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 जितेंद्र तिवारी हाय 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 जितेंद्र तिवारी हाय কর্পোরেশনের মেয়র এবং পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক হঠাৎ পদার্পণ মানে যোগদান দিল বিজেপিতে। এই বিষয় নিয়ে আজ আপনারা কি কর্মসূচি করলেন ইস্ট কলেজ পাড়ায়? ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্যই করে। আজকে দেখতে পাচ্ছেন ওই মির্জাফর গদ্দারটা যাওয়ার পর আমাদের রানীগঞ্জ শহর কি আসানসোল শহর গোটা জায়গায় এক উল্লাসের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সবাই উচ্ছ্বাসে মাতোহারা। আজ যে যাকে যার কোনো ভ্যালু ছিল না, মমতা ব্যানার্জি তাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেয়র বানালো, তাকে বিধায়ক বানালো, তাকে আর জেলা সভাপতি বানালো। সে আজ ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে নিজের পিঠ দেখিয়ে চলে গেল। একে গদ্দার আর মির্জাপুর ছাড়া আমরা কিছু বলতে পারি না। আর এতটুকু আমরা অঙ্গীকার নিচ্ছি, কলেজ পাড়ার তৃণমূল যুব কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, উনি রানীগঞ্জের বিধানসভায় দাঁড়িয়ে দেখান, আমরা ওনার জমানত জব্দ করে দেবো। ফার্স্ট টাইম ওনার জয়েনিংয়ের টাইমে শোকজ পড়েছিল, তারপর হঠাৎ এতদিন কীভাবে উনি গেলেন, কি মনে করছেন? জানি না, ওনাদের একদম ওনাদের মধ্যে কিছু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে বিজেপির মধ্যে। যেমন বাবুল কাল বলছিল অনেক দিন ধরে আমার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, ঠিক আছে, কথাবার্তা হচ্ছিল। দলের ভিতর থেকে দলকে অনেক ক্ষতি করেছে, আর ক্ষতি করতে পারবে না। দল এবার আগের থেকে আরও বেশি উজ্জীবিত হয়েছে এবং আমি শক্তিশালী হয়েছে এবং আগামী দিনে দল কি জায়গায় যায় সেটা 2রা মে আবার আমরা হোলি খেলে দেখিয়ে দেবো। আপনার নাম পরিচয়? রাহুল, 88 নম্বর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पीने के पानी की समस्या को लेकर गुरुवार लेफ्ट बैंक न्यू कॉलोनी हादला नोतुन पाड़ा की महिलाओं ने एकत्रित होकर पीएचई गेट के समक्ष देंदुआ कल्याणेश्वरी जाने वाले मुख्य रास्ते को अवरुद्ध कर प्रदर्शन भी किया। पीने के पानी की समस्या को लेकर गुरुवार लेफ्ट बैंक न्यू कॉलोनी हादला नतुन पाड़ा की महिलाओं ने एकत्रित होकर पीएचई गेट के समक्ष देंदुआ कल्याणेश्वरी जाने वाले मुख्य रास्ते को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि कल्याणेश्वरी नतुनपाड़ा लेफ्ट बैंक हादला न्यू कॉलोनी में रहने वाले समस्त ग्रामीणों को पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, न ही अंचल में पीने के पानी के लिए कोई कारखाना उपलब्ध है। इस विषय में बार बार पीएचई विभाग को लिखित आवेदन करने के बावजूद भी अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अंततः बाध्य होकर महिलाओं को बाल्टी लेकर रास्ते पर उतरकर विरोध जताना पड़ा। लगभग आधे घंटे तक प्रदर्शन करने के पश्चात कल्याणेश्वरी फाणी की पुलिस तथा चौरंगी फाणी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय महिलाओं के साथ बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना तथा उपस्थित महिलाओं को पीएचई विभाग के अधिकारियों से फोन में बातचीत करवाई तथा फोन के माध्यम से पीएचई विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि आज से ही इस अंचल में टीम भेजकर आने वाले 7 दिनों के अंदर पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन मिलने के पश्चात विरोध कर रही महिलाओं ने प्रदर्शन को समाप्त किया। इस विषय में स्थानीय महिला तथा समाज सेवी शिप्रा मुखर्जी का कहना है कि इलाके में विगत कई समय से पानी की समस्या जारी है एवं उन्होंने कहा कि अगर उनका इस समस्या का समाधान अगले 7 दिनों के भीतर नहीं किया गया तो वो और भी बड़े आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगी। খাবার জল নাই, লোকে খাবার জল নাই, ছুটছে সেই জল আছে আর আমাদের খাবার জল নেই। কথা বলুন না ওদের, মানে আপনার সাথে কথা হলো তো ওরকম কথা বলে লাভ নেই। অফিসারের সামনে আসছি, এত কিছু কথা রিসিভ করে আমরা একটা খবর তো আপনার লাইন তো করা হয়ে গেছে। জল চাই, জল চাই। না যে মালিক তাকে বলে না, জল যেদিন হাতে পাবো সেদিন তো কেউ হোক আগে নাই। খাবার সেদিন হেড তো দিতে করবে না, হেড আপনাকে তো এটাই বললাম, বলছে না আমাদের এখানে সামনে এসে আমাকে বলছে সামনে এসে বলতে হবে। হ্যাঁ সামনে এসে বলতে হবে। ওরে মনে বললো আমি শুনলাম। আমি বলি আপনাদের জমে আছে এই সমাজ ঠিক আছে, কিন্তু আপনাদের এটাই বললাম তাহলে আপনার হ্যাঁ বলছি যে এই যে আমরা রাস্তা অবরোধ করেছি, জল তো পাই নাই। আমরা অনেকবার করে চিঠি করেছি, চিঠি জমা হয়েছে। আমরা জল চাই, খাবার জল চাই। কানেকশনটুকু বাকি আছে, তাই 99% যদি কাজ হয়ে গেছে, কানেকশন বাকি আছে, কানেকশনটা কেন হচ্ছে না? আমরা জল চাই স্ট্যান্ড পোস্টে। লোক পাঠান, আমরা আজকে শুরু করতে চাই। আপনি যেটা কাজ করতে চাইছেন, পুরানো একটা লাইন আছে যেটা দীর্ঘদিন ধরে জামিরকুড়ি লাইন আছে, জামিরকুড়িতে জল পড়ে না, সেই লাইনটাকে আপনি জুড়তে চাইছেন। আর সেই লাইনটাকে জুড়লে জামিরকুড়ি জল পাচ্ছে না, তাহলে আমাদের এলাকা কি করে জল? আমরা নতুন কানেকশন নেব, আমাদেরকে দিতে হবে যাতে জলটা পড়ে। জলটা যাতে পড়ে সেই জায়গাটা, সব জায়গায় পাইপ লাইন বসছে, সব জায়গায় কাজ হচ্ছে, আমাদের এলাকায় কোনো কাজ নেই। মান্নার আমলের একটা পাইপ লাইন, তার মধ্যে থেকে আপনি জুড়ে দিতে বলছেন, মানুষ তো এমনি জল পাচ্ছে না, জামিরকুড়ির মানুষ। দেখছি আমরা নতুন কানেকশন চাই। ঠিক আছে ব্যবস্থা করুন। কবে থেকে শুরু হবে? কবে হবে কাজ, কবে হবে? ঠিক আছে, আমাদের জল না পেলে আমরা আবার ঘেরাও করব। এই পথ অবরোধের কারণ কি? দীর্ঘদিন ধরে আমরা লেট ব্যাংকে বসবাস করি। লেট ব্যাংকে প্রায় 100 থেকে 150 পরিবার এখন বসবাস করছে। তারা নিজের বাড়ি করে এখানে বসবাস করছে। আজকে যত বছর ধরে আমরা এখানে বসবাস করছি, প্রায় 7-8 বছর হয়ে গেল। 7-8 বছরের বেশিও অনেক মানুষ আছে। সেইখানে আমাদের পাইপ লাইনের জল নাই। আর জামিরকুড়ি গ্রামে যেখানে পাইপ লাইন আছে সেখানে জল পড়ছে না। নতুন পাড়া আমার একটা বস্তি আছে, সেখানে জল পড়ে না। আর হোদলা তো যে একটা আদিবাসী গ্রাম আছে, সেই গ্রামেও কিন্তু পিএইচির কোনো পাইপ লাইন নাই।
আর এখানে অনেক জায়গায় দেখি আমরা জল আমাদের নষ্ট হয়, কিন্তু আজকে আমার কোনো জায়গায় জল নষ্ট হচ্ছে, কোনো জায়গায় আমরা জল পাচ্ছি না। আমাদের সে নাই, আমাদের দাবি দেওয়া যাতে আমার এলাকায় খাবার জল ফেলা ছড়া কাপড় কাচার জল আমরা চাই না, আমরা শুধু খাবার জলটা চাই। যে খাবার জলটা আমরা চিঠির পর চিঠি আজকে জনস্বাস্থ্য বিভাগে আমরা দিয়েছি, কিন্তু সে চিঠির কোনো প্রতি উত্তর আমরা পাই নাই। তার জন্য আজকে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি মহিলাটাকে। কি আশ্বাস পেলেন? এখন ওনারা আশ্বাস দিলেন যে আজকে লোক পাঠাচ্ছেন কাজটা করার জন্য। যদি আজকে ওনারা লোক পাঠান, আজকে যদি কাজ হয় তো ভালো, নয়তো আমরা 7 দিন দেখবো। 7 দিন পরে আমরা আবার আন্দোলনে আমরা এখানে আন্দোলনে আবার সবাই জড়ো হবো। কি নাম আপনার? আমার নাম শিপ্রা মুখার্জি। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गुरुवार भाजपा नेता राजू बनर्जी ने बरोरा गांव ताजपुर में दीवारों पर लिखी अशांति में जमीनी कार्यकर्ताओं को पीटने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को देखने के लिए बर्रा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे और ताजपुर गांव का दौरा भी किया। পুরো পাশে থাকবো, আগেও কালকেও বলে গেছি, আজকেও বলছি, দল পুরো পাশে। আর যারা যেরকম করে ক্ষতি করেছে আমার স্বামী আমার ভাসুরকে যেরকম করে মেরেছে, তাদের তো কোনো শাস্তি হলো না। ফিটকারি দিচ্ছে, আবার কিছু কথা না পাকে আবার মার দেবো। এই স্কুলগুলো তো খারাপ। গাজুলি করে ওরা ঝামেলা করছে। কি দরকার ছিল পোস্টারটা আমাদের বিজেপির উপরে ঢাকা দেওয়ার? ওরা পাশে দিতে পারতো। আমাদের তো বলেছে যে তোরা দিচ্ছিস ঠিক আছে ভাই, তোরা একটা সাইডে করে দে, কিন্তু ওদের তো শুনে নাই তো যে আমরা দিতে পারি, আমরা ওটা বিজেপির ফুলেটা ঢাকা দিতে পারি, তোরা যা পারবি করে নিগা, তোর বাপ আছে তো তোর দেখে নিয়ে করে গা, তুই যা পাই শুধু ঝামেলা করবে, পাখান করবে। এবার কারো যদি নাম ছাড়া শুধু ঝামেলা করে তোরা ঝামেলা করার জন্য 3-4 দিনে প্রচুর বার। ভয় লাগে। আপনারা দেখছেন যে তৃণমূলের গুন্ডারা কিভাবে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে। এখানে মা বোনেরা ভয় পাচ্ছে রাস্তায় বেরোতে। আর আমরা তো তাই বারবার নির্বাচন কমিশনকে জানাচ্ছি যে এরকম তৃণমূলের গুন্ডাদের ইমিডিয়েট অ্যারেস্ট করে জেলে ভরুন। মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়ে গেছে, মমতা ব্যানার্জি হারার ভয় পেয়ে গেছে, আর তাই জন্য তৃণমূলের গুন্ডাদের নামিয়ে দিয়েছে। বাংলার মানুষ এর উত্তর দেবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এরকম ঘটনা তো কালকে ঘটেছে, আমরা অভিযোগও দায়ের করেছি। আমরা চাইব, নির্বাচন কমিশনকে বলেছি যে এইভাবে গুন্ডারা এসে গ্রামে গ্রামে ভয় দেখাচ্ছে, পেটাচ্ছে, আমাদের কর্মীদেরকে মারধর করছে। 2 জন কর্মী সিরিয়াস ইনজিওর্ড, এই দুজনেই একই বাড়ি, ভাই আর দাদা, তারা সিরিয়াস ইনজিওর্ডে বসে আছে। বাংলায় সুষ্ঠু নির্বাচন করার জন্য আমরা আবেদন জানাচ্ছি। মমতা ব্যানার্জি ভয় পেয়ে গেছেন, হারের ভয় পেয়ে গেছে, আর তাই গুন্ডাদের, ক্রিমিনালদের রাস্তায় নামিয়েছে। কি করবেন? এখানে পরিবার প্রচুরটা আতঙ্কে রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি করবেন পরিবারের পাশে? তো নরেন্দ্র মোদী থেকে অমিত শাহজি আছেন, দিলীপ দা আছেন, তাদের নির্দেশেই আমরা এসেছি, তাদের সাথে দেখা করছি। তাদের যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, চিকিৎসা দেখলেন। এক ভাইকে আমরা বাঁকুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম, সেখান থেকে আবার পাঠালো হচ্ছে বিষ্ণুপুরে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, আবার আজকে সকালে রেফার করে দিল বাঁকুড়ায়। এ কী খেলা চলছে? কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাই জন্য আমরা বলেছি ডাক্তারদের, যদি আপনারা না পারেন আমাদের দিয়ে দিন না, আমরা নিয়ে গিয়ে কলকাতায় নিজেদের ব্যবস্থায় চিকিৎসা করাবো। আপনারা কি পরিবারের পাশে আছেন? আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এরকম সারা পশ্চিমবঙ্গে
হাজার হাজার বিজেপি কর্মীদের এরকম ঘরছাড়া হয়ে গেছে, তাদের উপর অত্যাচার হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে আরম্ভ করে রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব, তারা সকলেই পরিবারের পাশে আছে। এখানে অঞ্চলের নেতারা আছে, আমরা তারা তো সবসময় আছে পাশে। কোনো ভয়ের চিন্তা করবেন না, আর মাত্র 2 মাস, তারপর তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে না। সব দোষীদের শাস্তি হবে, জেল খাটতে হবে, যত বড় নেতা হোক আচ্ছা, তৃণমূলে। এই যে অনুব্রতর খেলা হবে তাহলে কি রাতের অন্ধকারে এরা খেলা চালু করে দিয়েছে? খেলা হবে বলছিল তৃণমূল, তাহলে কি বাঁকুড়াতে খেলা শুরু হয়ে গেল? খেলা তো হবেই, খেলবো কার সাথে? মমতা ব্যানার্জি তো আগে স্ট্রাইকার ছিল, বলে বলে নাকি গোল দিত, এখন গোলকিপার হয়ে গেছে, গোল বাঁচাতে গেছে। বাঁকুড়ায় 12-0 করব। আর খেলা না, দেখুন ভোটকে খেলা করে অপমান করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা ভোটকে সম্মান করি, কারণ মানুষের অধিকার ওটা। আর যে এরকম খেলা, তখন রেফারি ছিল, এখন পঞ্চায়েত এখানে নির্বাচন করতে দেয়নি, আর সেই খেলার সময় রেফারি তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল। আর এখন তো আর তৃণমূল কংগ্রেসের রেফারি থাকবে না যে পক্ষপাত করবে। আর যদি পক্ষপাত করতে আসে, দর্শক আছে, পিটিয়ে চামড়া গুটিয়ে দেবে। তার নিজের ভোট মানুষ এবার নিজে দেবে। सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। विधाननगर इलाके की पशु प्रेमी सुष्मिता सिंह ने आरोपी कुत्ते के बच्चे के हत्यारे आशीष बैनर्जी को अदालत द्वारा बरी करने के कारण पुलिस पर ढीली केस दर्ज करने का आरोप लगाया। दुर्गापुर विधाननगर इलाके के पशु प्रेमी सुष्मिता सिंह ने पुलिस पर आरोप लगाया कि कुत्ते के बच्चे के हत्यारे आशीष बैनर्जी जैसे हत्यारे को हल्का केस बनाकर उसे अदालत में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने उसे बेकसूर साबित कर रिहा कर दिया। पुलिस अगर ठीक से केस बनाती तो आशीष बैनर्जी को जेल में रहना पड़ता। इसी के प्रतिवाद में गुरुवार सुबह सिटी सेंटर के चतुरंग मैदान से एक जुलूस निकाली। सभी के हाथों में ब्लैक कैट के साथ साथ यह लिखा हुआ था, आशीष जैसे हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने कुत्ते के 4 बच्चों को अलकतरा के ग्राम में फेंक दिया था, जो वहां मारे गए। और चतुरंग मैदान से जुलूस शुरू हुई सिटी सेंटर इलाके की परिक्रमा करते हुए अदालत के महकमा शासक कार्यालय ऑफिस तक पहुंची, जहां प्रतिनिधि दल महकमा शासक से बैठकर फिर से आशीष बैनर्जी को सजा देने की मांग कर रही है। মিছিল করছি এই জন্যই যে লোকটি এমন নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছিল, 6টা বাচ্চাকে আলকাতরায় চুবিয়েছিল, তার মধ্যে 4টে মৃত, 5 নম্বরটি আমার বাড়িতে এসে চিকিৎসাধীন মারা গেছে, 6 নম্বরটিকে কালকে খুঁজে পেয়েছি আমার বাড়িতে চিকিৎসায় আছে, সেও হয়তো বাঁচবে না। আমরা চাইছি এরকম লোকটি বেল পেয়ে খোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমাজের পক্ষে এটা আমাদের আতঙ্কের ব্যাপার। তাকে বহিষ্কার করা হোক এবং যে পশু আইন আছে তা সংশোধন করা হোক। এত সহজে 2 দিনের মাথায় বেল পেয়ে ঘুরছে, এটা ঠিক আমরা কেউই মেনে নিতে পারছি না। আমরা চাইছি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, এমন শাস্তি হোক যাতে দ্বিতীয়বার কেউ এরকম অন্যায় করবার আগে 10 বার ভাবে। আপনার নাম? আমার নাম সুস্মিতা সেনগুপ্ত। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के सुसुनिया पहाड़ में बीती रात आग लगने की घटना घटी। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग लगातार अपने प्रयासों में जुटी है, साथ ही साथ विभिन्न संस्थाओं द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है और काफी हद तक आग पर नियंत्रण भी पा लिया गया।
একাডেমি থেকে শুশুনিয়া থেকে শুশুনিয়াতে আগুন লেগেছে খবর পাওয়া মাত্রই আমরা ভোরবেলা চলে আসি, কিন্তু আগুন কোনো মতেই সামলানো যাচ্ছে না। আগুন ওপর থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচের দিকে, চারিদিকে ছেয়ে যাচ্ছে। গতকাল বন্য প্রাণী দিবস ছিল, তো কালকেই আগুনটা লাগতে হলো, দুঃখজনক অবস্থা সেটা। এই ব্যাপারে প্রশাসন যেন কোনো স্টেপ নেন তাই অনুরোধ করছি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। लाल माटी के देश बांकुड़ा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से वोटर की सजावट में मादल बजाते हुए वोटानंदन जी के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया गया। लाल माटी के देश बांकुड़ा जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से वोटर की सजावट में मादल बजाते हुए वोटानंद जी के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। बांकुड़ा डीएम राधिका अय्यर द्वारा वोटानंद मस्कट का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ चुनाव के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन कमीशन की तरफ से कैलेंडर भी तैयार किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक दिन नए नए इवेंट के द्वारा जागरूकता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा आदिवासी संगीत की धुन के साथ एक सीडी का भी उद्घाटन किया गया, जो ग्रामीण इलाकों में जाकर आदिवासी संस्कृति के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगी। गुरुवार बांकुड़ा डीएम द्वारा विशेष कार्यक्रम के तहत बढ़ाना मस्कट का उद्घाटन किया गया, जहां मौके पर उपस्थित लोगों में एडीएम प्रलय राय चौधरी, एडीएम सीमा हलदार, एडीएम राजू मिश्र समेत जिला प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे। দিন আছে আমার মাস্কট যে আমরা এই বাঁকুড়া জেলার জন্য স্পেশালি তৈরি করেছি ভোট আনন্দ করে। ওখানে শুধু একটা মানে আমরা একটা মাস্কও দিয়ে দিয়েছি, কেন না এখন তো কোভিড চলছে, তো ওর জন্য অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমরা একটা মাস্কও দিয়েছি। তো এটার জন্য আমরা মানে এই ভোট আনন্দ যে আমার মাস্কট আছে যে তৈরি হয়েছে এই জেলার জন্য, এটা একটা রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ আওয়ার কালচার। আপনি সবাই জানেন বাঁকুড়া জেলার অনেকতম মানুষ এখনো ভিলেজেসে গ্রামের মধ্যে আছে, তো ওনাদের জন্য ওনাদের কে ভোটারের অ্যাওয়ারনেস করার জন্য ওনাকে ইলেকশন প্রসেসে পার্টিসিপেট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার পার্টিসিপেট করার জন্য এই মাস্কটটা আমরা তৈরি করেছি। অ্যান্ড এটাতে খুবই অনেক লোকের কন্ট্রিবিউশনস আছে। স্পেশালি আই উড লাইক টু থ্যাঙ্ক আমার এডিএম জি সাহেব। আমরা রোজই একটা স্পেশাল আমাদের যেখানে যেখানে ইভেন্ট আছে আমাদের পিডব্লিউডি ভোটার্সের ক্ষেত্রে আমরা যে এইবারে ইলেকশন কমিশন আমাকে নির্দেশ দিয়েছে যারা বুথে পিডব্লিউডি ভোটার্স বা 80+ ভোটার যারা বুথে গিয়ে ভোট করতে পারছেন না, ওনাদের জন্য প্রথমবারে আমার ইলেকশন কমিশন ওনাদের জন্য সুবিধা রেখেছে পোস্টাল ব্যালটে। ওটা আমরা মানে পাবলিসিটি করার জন্য একটা দুটো ইভেন্ট রেখেছি। অন্য উইমেন পার্টিসিপেশনকে এনকারেজ করার জন্য আমরা 8 মার্চকে যে ইন্টারন্যাশনাল উইমেন ডে আছে ওখানেও আমি অনেকটা ইভেন্টস রেখেছি। আর অন্য যে আমার ইয়াং ভোটার্স আছে ওটা কনস্টিটিউট করে 3.4% অফ আমাদের ইলেক্টার্সগুলো। দ্যাট ইজ অ্যারাউন্ড 90,000 ইলেক্টার্স যে আছে ওনারা নতুন ইলেক্টার্স 18 to 19 ইয়ার্স যারা কলেজে পড়াশোনা করে, তো ওনাদের জন্য আমরা উনি অ্যাক্টিভলি ইলেকশন প্রসেসে পার্টিসিপেট করেন, ওনাদের মতদান দেয়। এই জন্য আমরা ওনাদের জন্য অনেকটা ইভেন্টস রেখেছি। এই স্যাটারডেকে হচ্ছে কফি উইথ ডিইও, ওটা আমরা বিষ্ণুপুরে রেখেছি, যেখানে যে কলেজ স্টুডেন্টসরা আছে ওনারা আমাদের সঙ্গে কোয়েশ্চেন আনসার সেশন করবে বা ফিউচার অফ ইলেকশনস ওটার উপরে স্পিচ দেবে। ওনাদের কি ওনাদের ইনপুটস থাকে ফর ওনাদের
অ্যাজ পার দেয়ার দিস থিং ফিউচার অফ ইলেকশন কিভাবে হতে হবে ওটার উনি ইনপুটসটা দেবেন, যেটা আমরা সিইও ওখানে পাঠাবো ফর নেসেসারি দিস থিং। এইটাই। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बांकुड़ा सदर में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की। आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान इलाके में एक घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद किया गया।
बांकुड़ा सदर में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापामारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात बांकुड़ा शहर के भैरव स्थान इलाके में एक घर से बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। आबकारी विभाग के अनुसार नकली शराब के अलावा बड़े ब्रांड के नाम से बोतल, होलोग्राम और कॉर्क सहित अन्य कई सामान बरामद किया गया। आबकारी विभाग ने इस घटना में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आबकारी विभाग के जांचकर्ताओं ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का पूरा चक्र का पता लगाया जाएगा। বাঁকুড়া শহরের মধ্যে এত মদ মানে ভাবা যায় এইভাবে? পশ্চিম বর্ধমান হিট করছে তখনই আস্তে 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 করাচ্ছে রিহ্যাব করবে বা রিহ্যাব করতেই চাইবে ওরা কি আরাম এই পাওয়া যায় অফিসার চয়েস আর সেলিব্রেশন পপুলার ব্র্যান্ড যেগুলো আছে আমি দেখেছিলাম এরকম রিড করছেন এটা আমি জানি সব ব্যাংক একটা কথা আছে দ্যাট রিজনেবলস টু জেনুইন হলোগ্রাম কিন্তু এটা রিড করে না মানে এই এখন যেটা তুলছেন সাহেব এলে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ তৈরি করে এগুলো হচ্ছে নিউ স্পিরিট আমরা ইনফরমেশন নিচ্ছি আজকে আমাদের ভৈরব স্থান বলে একটি জায়গায় খুব শহরের মধ্যেই সম্মেলনী কলেজের আশেপাশে সেই জায়গাতেই কিছু মদ আমরা উদ্ধার করেছি। তার মধ্যে সবটাই ফেক বলতে গেলে কোনোটাই লিসিট অরিজিন থেকে তৈরি হয়নি এবং তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাকডোয়েল সেলিব্রেশন রাম আর অফিসার চয়েস এগুলো খুব পপুলার ব্র্যান্ড, এগুলো এরা তৈরি করছে। তার সঙ্গে ফেক হলোগ্রামও তৈরি করছে, হলোগ্রামটাও ফেক। তার সঙ্গে আমরা ক্যাপ পেয়েছি, বেশ কিছু ক্যাপ পেয়েছি, ক্যারামেল যেটা আপনার ফরেন লিকার তৈরি করতে একটা ব্লেন্ডিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, একটা উপাদান হিসেবে কাজ করে, সেইটাও আমরা উদ্ধার করেছি, আমাদের অফিসাররা উদ্ধার করেছে।
কত পরিমাণ উদ্ধার হয়েছে? পরিমাণ তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। এই যদি আপনার টাকার অঙ্কে বলেন তাহলে ওই 5-7 হাজার ইমিডিয়েটলি, কিন্তু এর যে আমাদের যে কনসিকোয়েন্স যে আমরা ট্র্যাকিং করে যেগুলো পাওয়া গেছে, অনেক খালি বোতল পাওয়া গেছে। দিস প্রিজিউম টু বি যে এগুলো আবার তৈরি হতো, সেই সব করলে এবং তাও বেশ কিছু জিনিস ধরলে আরও হয়তো কিছু টাকার অঙ্ক অনেকটাই বাড়বে। আর কোয়ান্টিটি ওয়াইজ তো এখন এই মুহূর্তে হয়তো 10 লিটারের মতো পাওয়া গেছে, তাই তো? হ্যাঁ, এগুলো তো হেলথ হ্যাজার্ড আছেই, হেলথ হ্যাজার্ডটাই সব থেকে বড়ো কথা। এবং ইলেকশনের মুখে আমরা একটা মোবাইল চেকিং আমাদের তো অল টাইম চলছে, এবং আমাদের অনারেবল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাডামের ডাইরেকশানে আমাদের একটা এসএস টিমের সঙ্গে সেন্ট্রালি একটা টিমও তৈরি হচ্ছে। তার সঙ্গে আমাদের এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টও কন্টিনিউয়াস লেগে আছে। তারই আউটপুট হচ্ছে আজকের এই আমাদের রেডের যে রেজাল্ট। আটক করা হয়েছে একজনকে। না, আমরা এই ইনভেস্টিগেশনের পার্ট, এটা আমরা এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। ফার্দার ইনভেস্টিগেশন পার্টে তাকে ইন্টারোগেট করে আমরা এরপরেও এগোবো। প্রবাবলি হয়তো এরপরেও হয়তো কিছু কাজ হবে। এই র্যাকেটটি বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় আরও ছড়িয়ে যেতে পারে, তার জন্য কি আমরা আরও কী পদক্ষেপ? আমরা পদক্ষেপ তো এখনই যেটা নেব সেটা হচ্ছে তাকে ইন্টারোগেট করে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সেখানে আমরা মুভ করবো আজকেই। আর তার এই কাজ তো আমাদের চলতেই থাকবে, কারণ বাঁকুড়াতে ফেকের কেস বোধহয় খুব বেশি আগে হয়নি। সুতরাং এটাই প্রমাণ করছে যে বাঁকুড়াতেও এইগুলো শুরু হচ্ছে। এবং যেহেতু ইলেকশনের সময় সেহেতু একটু সেন্সিটিভ তো আছেই বাঁকুড়া, কারণ ফার্স্ট পেজে আমাদের এখানে ইলেকশন আছে। তো সেটা আমরা যতটা সম্ভব আমাদের যা ক্যাপাসিটি তার হাইয়েস্ট এক্সাক্ট করে ডেফিনেটলি আমরা একটা ভালো আউটকাম পাবো আশা করছি। আমার নাম তুহিন নাগ, আমি বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্টের এক্সাইজ সুপারিনটেন্ডেন্ট। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने को लेकर विरोध जताया। आसनसोल में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाओं द्वारा अवरोध कर प्रदर्शन किया गया। भाजपा नेता राजू बैनर्जी ने ताजपुर गांव का दौरा किया। विधाननगर इलाके की पशु प्रेमी सुष्मिता सेन ने पुलिस पर लगाया आरोप। बांकुड़िया के सिसुनिया पहाड़ में लगी भीषण आग। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीपी न्यूज। नमस्कार।